वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। सलोक महला पहला। भै विच पवन वह सदवाओ, भै विच चलै लख दरियाओ, भै विच अगन कढै बेगार, भै विच धरती दबी भार, भै विच पवन वह सदवाओ, भै विच चलै लख दरियाओ, भै विच अगन कढै बेगार, भै विच धरती दबी भार, भै विच इंद फिरै सिर भार, भै विच राजा धर्म दुआर, भै विच सूरज भै विच चंद, कहो करोड़ी चलत ना अंत, भै विच सिद्ध बुद्ध सुरनाथ, भै विच आडाने आकाश, भै विच जोध महाबल सूर, भै विच आवै जावै पूर, सगलिया भाओ लिखिया सिर लेख, नानक निरभउ निरंकार सच एक। महला पहला। नानक निरभउ निरंकार, होर केते राम रवाल, केतियां कन कहानियां, केते वेद विचार, केते नचे है मंगते, गिड़ मुड़ पूरे ताल, बाजारी बाजार में आए कड़े बाजार, गावे राजे रानिया, बोले है आल पताल, लख टकिया के मुंदड़े, लख टकिया के हार, जित तन पाई है नानका, से तन होवै छार।
ज्ञान ना गली ढूंढिए, कथना करड़ा सार। कर्म मिले ता पाइए, होर हिकमत हुक्म खुआर। पौड़ी नादर करे दे अपनी, ता नदरी सतगुर पाया। एहो जियो बहुते जन्म भरमिया, ता सतगुर शब्द सुनाया। सतगुर जेवड़ दाता को नहीं, सब सुनियो लोक सवाया। सतगुर मिलिए सच पाया, जिन्नी बिचों आप गवाया। जिन सचो सच बुझाया। सतगुर मिलिए सच पाया, जिन्नी बिचों आप गवाया। जिन सचो सच बुझाया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु की साजी निवाजी साध संगत जीओ, आप जी बड़े भागां वाले हो जो कि आप जी ने अज दे ए पावन अमृतमयी बचन धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज ने सचखंड श्री दरबार साहिब अमृतसर तो अमृत वेले सोहने आसन सोहने सिंघासन ते सुभाएमान प्रकाशवान हो के समुची मानुख जाति दे लई पावन मुखवाक बख्शिश कीते सन। सो आप समूह साध संगत ने इन्हां पावन बचनां नूं सरवण करके अपने जीवन सफल कीते हन। साध संगत जो अज दे ए पावन अमृतमयी बचन धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे पावन अंग 464 ते सुभाएमान हन। सो आओ साध संगत जो आपां सारे ही आपो अपनियां मन बिरतियां नूं एकागर करदियां होयां सतगुरु पातशाह जी दे चरनां कमलां दा ओट आसरा लैंदियां होयां इन्हां पावन अमृतमयी बचनां दी विचार नाल संखेप दे विच जुड़न दा यतन करना है। सो सारे एक बारी करो जी रसना नूं पवित्र। आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। सलोक महला पहला। साध संग जो सतगुरु गुरु नानक पातशाह जी दा ए पावन उचारण किया गया श्लोक जो कि आसा जी दी वार दे विच सतगुरु पातशाह जी वर्णन करदियां उचारण करदियां होयां ये जिहड़े दो श्लोक हैं गुरु नानक पातशाह जी ने उचारण किए हैं अते साध संगत जो पौड़ी धन
ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਮੁਖਵਾਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਕਿ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਚੌਥੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੀ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਪਾਵਨ ਵਹਿ ਸਦਵਾਉ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੈ ਲਖ ਦਰਿਆਉ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਆਗਨ ਕੱਢੈ ਬੇਗਾਰ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦਬੀ ਭਾਰ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨਾ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਵਹਿ ਸਦਵਾਉ। ਹਵਾ ਸਦਾ ਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਡਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆ ਵੀ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਗ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਭੈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਰੱਬ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਭਾਰ ਹੇਠ ਨੱਪੀ ਪਈ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਦਰ ਵਰਗੇ ਵੀ, ਸੂਰਜ ਵਰਗੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰ ਫਿਰੈ ਸਿਰ ਭਾਰ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ, ਕਹੋ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤ ਨ ਅੰਤ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਨੇ ਭਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਭਾਰ ਨਾਲ ਲੱਪੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੰਦਰ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰ, ਭਾਵ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰ ਰਾਜਾ ਸਿਰ ਭਾਰ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਮੇਘ ਉਸ ਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਧਰਮ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਡਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਵੀ ਅਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕਰੋੜਾ ਕੋਹਾਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦੇ ਪਾਂਡਿਆਂ ਦਾ ਔਕੜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਦੇਵਤੇ ਤੇ ਨਾਥ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਭਾਈ ਭੈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਸਰਨਾਥ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਅਡਾਣੀ ਆਕਾਸ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਆਵਹਿ ਜਾਵੈ ਪੂਰ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ। ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਗਲਿਆ ਭਾਉ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰ ਲੇਖ, ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚ ਏਕ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਲਵਾਨ ਯੋਧੇ ਤੇ ਸੂਰਮੇ, ਸਭ ਰੱਬ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪੂਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰ ਜੀਵ ਜੋ ਜਗਤ ਵਿੱਚ
ਜੰਮਦੇ ਤੇ ਮਰਦੇ ਹਨ, ਸਭ ਭੈ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਭਉ ਰੂਪੀ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈ, ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਹਨ। हे ਨਾਨਕ, ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੀ ਭੈ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਉਹ ਮਾਲਕ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚ ਏਕ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਇਸ ਭੈ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾਲ। ਕੇਤੀਆਂ ਕੰਨ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਕੇਤੇ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੀ ਭੈ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਅਵਤਾਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਵਰਗੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਤੁੱਛ ਹਨ। ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਾਖੀਆਂ ਤੇ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਤੁੱਛ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਮੰਗਤੇ ਬਣ ਕੇ ਨੱਚਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਲ ਪੂਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਕੇਤੀਆਂ ਕੰਨ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਕੇਤੇ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰ। ਕੇਤੇ ਨੱਚੇ ਮੰਗਤੇ ਗਿਣਮਣ ਪੂਰੇ ਤਾਲ। ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ में आए कटे बाजार, गावे राजे राणियां बोले आल पताल। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸੰਸਾਰਕ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਵਹਿਮ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਾਸ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਜੇ ਤੇ ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੂੰਹ ਕੋਈ ਢੰਗ ਦੇ ਬਚਨ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦੇ ਭਾਵ ਕੀਮਤੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ हे ਨਾਨਕ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹਾਰ ਤਾਂ ਜਿਸ ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਪਾਈਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਅੰਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਹਿ ਆਏ ਕੱਢੇ ਬਾਜ਼ਾਰ, गावे राजे राणियां बोले आल पताल। लख टकियां के मुंदड़े लख टकियां के हार। भाव इस शरीर नूं जिन्ना मर्जी लखां दा सोना, लखां दे हार पवा लै, लेकिन ये हार तेरे कायम नहीं रह सकते। हार भी नासवान हैं ते तेरा शरीर भी, तन भी नासवान है। जित तन पाइए नानका से तन होवे छार। ज्ञान ना गली ढूंढिए कथना करड़ा सार। ये सब कुछ संसारिक पदार्थ नासवान हैं, लेकिन जे किते तू ज्ञान वाली गली वो लभ ली केड़ी, वो परमात्मा दे नाल तू अपनी सांझ बना ली ना। पातशाह जी फरमान करते हैं, ज्ञान ना गली ढूंढिए कथना करड़ा सार। कर्म मिले तां पाइए होर हिकमत हुक्म खुआर।
ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਪਾਏ ਹਨ ਸਾਰੇ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਇਸ ਗਾਉਣ ਨੱਚਣ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਹਾਰ ਦੇ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨੱਚਣ ਟੱਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਵੀ ਪਵਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਕ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗਿਆਨ। ਨਿਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਯੂੰ ਕਰੜਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਲੋਹਾ, ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਈਓ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਹਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਪੌੜੀ ਨਦਰ ਕਰੇ ਦੇ ਆਪਣੀ, ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ। ਇਹੋ ਜਿਉ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਭਰਮਿਆ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ, ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ। ਇਹੋ ਜਿਉ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਭਰਮਿਆ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ। ਭਾਵ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, हे ਪ੍ਰਭੂ, ਜੇ ਤੂੰ ਜੀਵ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ, ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ, ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ। ਇਹੋ ਜਿਉ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਭਰਮਿਆ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਜੀਵ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ, ਤੇ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਵਡ ਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸਵਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ, ਜਿਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਵਡ ਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸਵਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ, ਜਿਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਾ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਲਏਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਾ ਭਾਵ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ, ਜਿਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾ ਭਾਵ ਹੋਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ।
ਜਿਨੀ ਸਚੋ ਸਚ ਬੁਝਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਲਾਸਟ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨੀ ਸਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ। ਭਾਵ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਾ ਭਾਵ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਨਿਰੋਲ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੂਝ ਪਾਈ ਹੈ, ਭਾਵ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਾ ਭਾਵ ਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਾ ਭਾਵ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਦਾ ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸੂਝ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਾ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈਏ, ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਮੁਖਵਾਗ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਈ ਭਾਈ ਦਾ ਚੰਗਾ ਸੁਝਾਅ ਹੋਵੇ ਜੋ ਦਾਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਦਾਸ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ 8750 10 63 75। ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦਾਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੁਖਵਾਗ ਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ ਜੀ। ਬੁਲਾਓ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।